సో సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీస్ తీసుకుంటే it returns. So what we in turn, after performing the query, what you will be going to get. So in return, what you are going to get means in return we will get only one row. సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ చేసినప్పుడు అంటే మనకి రిజల్టెంట్ గా రిటర్న్ వాల్యూ కింద ఒక రో మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇట్ యూజెస్ కంపారిజన్ అన్నమాట. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ని ఇట్ విల్ యూస్. So we know that comparison operators, that is equal to ఇంకా greater than or equal to, less than or equal to, ఇంకా we have not equal to. So these are all the operators that work on a single row subqueries. So single row subqueries ఒకసారి వర్కౌట్ చేయండి. సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ as well as salary. So let me project the ID full name. Okay, fine. Here and start just. So from employees. So employee table నుంచి నేను చేస్తున్నా. Where, so before going back, let me I need few values. So selecting any salary and we will take where we have the common things we will take that the age తీసుకున్నాం. Age equals to, so who else is having the age equal to 30. So age మనం employee ID to match it. So I'll be writing the query. So we will see that. Let me explain after some time. So let me go for, I'm selecting EMP ID. EMP ID from same table where EMP ID. Okay, we have like EMP ID equal to BHS B1F55. And I'll take salary greater than, select salary from employee where who else is having, so 30 years
I'm going to employee ID అయితే BHS B1 FI అవుతుందో, సో వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ ఐడి బేస్ చేసి తీసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏజ్. అదే విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ salary comparison where we have the employee ID F2 తో కంపేర్ చేసిన సాలరీని కంపేర్ చేస్తున్నాం. Oh my goodness, we got lot of errors. So let's execute half by half so that ఇంతకుందులాగా వస్తుంది. So let me execute this one. Subquery second section execute చేస్తాను. So salary from employee where employee ID is సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను ఎంప్లాయీ F2 యొక్క ఎంప్లాయీ యొక్క సాలరీని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో వీళ్ళ సాలరీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, అదే విధంగా సో వి నో దట్ ద సాలరీ వాల్యూ వి గాట్ ఇట్. I'm going for checking the employee ID. సో ఎంప్లాయీ ఐడిని డిస్ప్లే చేసుకుంటున్నాను, వీళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీ ఐడితో మ్యాచ్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో లెట్ మీ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఎంటైర్. BHS unable containing B to a number BHS B1 MI. Okay, we will select. We are comparing, so we will take age only. So no item లేదు, 30 years plus salary అందులో రావాలి ఆర్ చేద్దాం, మన టేబుల్ వాల్యూస్. So we got the values of this one. So right, so what we are doing, let me explain again. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. So what we am doing, display e-name salary. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి డిస్ప్లే చేస్తున్న ఈ నేమ్ సాలరీ ఎవరిది, ఏజ్ అనేది ఇట్ హాస్ టు మ్యాచ్ విత్ ఎంప్లాయీ యొక్క ఏజ్ తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో ఎంప్లాయీస్ ఏజ్ అనేది ఎంత అంటే 30. సో ఐ డోంట్ నో దట్ ద ఎంప్లాయీ నంబర్ దట్ ఈస్ FI అంటే బృందా యొక్క ఏజ్ ఎంతైతే ఉందో ఆ ఏజ్ నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఏజ్ ఇస్ 30. సో నా 30 not most of the right. So what do we do? So I need to get the value of the people. So ఎవరికైతే ఏజ్ ఉందో అని. So here I am not providing literal. So what I am telling like బృందా యొక్క ఏజ్ తో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు అని చెప్పి I'm just giving it. So instead of the literal we are providing with instead of literal that is constant బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సబ్ క్వెరీని తీసుకున్నాం. అదే విధంగా నాట్ ఓన్లీ ఏజ్ ఆఫ్ బృంద దాంతో పాటు ఆర్ ఎల్స్ ఎనీథింగ్. సో సాలరీ ఎవరికైతే F2 అనే అతని యొక్క సాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, దట్ మీన్స్ ఏజ్ ఉన్నారు బృంద ఉండేవాళ్ళు ఎవరు, అదే విధంగా suppose అలాంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది you want to know. So that first we have the two tasks. First we need to find out the Brinda's age and we have other thing that is nothing but we need to find the salary of Kinata.
సో ఈ రెండింటిని సబ్ క్వరీస్ గా తీసుకున్నాం. సబ్ క్వరీస్ తీసుకొని are going to so here I'm going for 8 is it is an operator where we are taking the sub query section. So ఇక్కడ నుంచి sub query section లో తీసుకున్నాం. We are going to work. So based on the data, suppose నా టేబుల్ లో అలాంటి డేటా లేదు కాబట్టి I took or. You can take and. So and or తీసుకోవచ్చు. So that I'm taking for the or because my data values I need to show. That is why we have taken this. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? So coming to this part, we can also use మనము sub queries లో you can use group functions also. We can use group functions. So దానిలో ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ min అని max అని మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ వాడాం కదా. సో ద బేసింగ్ ఆన్ దట్ వన్ we can able to perform that. So using of your group functions also can be done. Suppose we can calculate like we are going to calculate select minimum salary from employee. So ఇప్పుడు minimum salary ఎంత మనకు తెలియదు. So we want to calculate the minimum salary of it. So this is your sub query. So ఇప్పుడు నా query ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైతే సాలరీస్ మినిమం సాలరీ అయితే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ డేటా అంతా నాకు కావాలి. So the least salary we can talk like that. So whenever we don't know the literal value అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ మనకి ఎప్పుడైతే తెలియదో first we need to calculate the constant term and then we need to go to perform the main task. So ఇప్పుడు ఏంటి ఆ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం సబ్ క్వెరీ సెక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం. So here I need to go like so my main query is selecting. We are going for selecting the name and we are going to display the salary from employee. So where salary equal to the minimum salary of the employee. This is how we are going to perform. So let me go with it. So 40,000 is the minimum salary, right? So 40,000 minimum salary ayyandi. So because we don't know the literature, so we are taking the help of the query of the sub queries. That is, we are going to display whoever is having the minimum salary. So ఎవరెవరికైతే minimum salaries ఉన్నాయో వాళ్ళ names ని మనం display చేసుకుంటున్నాం. This is our task. So this is how we are going to perform your group functionalities. We can also perform the halving class. So మనం halving class కూడా యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. That means we are going to execute the sub queries first. Then we are in return going with the halving class of the main query. So the same manner. So what we are going to do is we are calculating min salary from the table called employee
where we'll take EMP ID equals to, so this is my subquery. So ఏం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ F2 యొక్క ఎంప్లాయీ సాలరీస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో మినిమం సాలరీ నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ద పర్టికులర్ మినిమం సాలరీ వాల్యూ, రైట్? So we will get only one value, that value will be returned, right? Let me compare with the literal numbers. ఇంకేదైనా numbers తీసుకుందాం. We have common values in age field. So that one will tell because employee ID మనకు ఒకటే ఉంటుంది. So minimum value అంటే అదే value వస్తుంది. We will take the age. Age equals to 26 ఉంది కదా. మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అవి తీసుకుందాం. Thirty 22, 25, 30. So we have only 30 is multiple one. So ఇప్పుడేంటి, we are choosing the minimum salary not from the particular table. సో ఎక్కడైతే ఏజ్ 30 ఉందో వాళ్ళ సాలరీస్ మాత్రం కంపేర్ చేసుకుంటూ we are taking. So here we have 40 units and 4 lakhs. You're also 4 lakh. Every 30 years is having 4 lakhs here. So I'll be getting again 4 lakhs. నాకు ఒక్క నంబరే వచ్చేస్తుంది, మన డేటా సరిగ్గా లేదు. We need to build a good table. Ajay 34 lakhs, Ajay 34 lakhs, Ajay. So Ajay is repeated for 3 times. Okay, fine. So let's go for the concept. So we have no values in our table. So let it go. So what we are doing, సో ఇప్పుడేంటి, ఒక మినిమం ఏజ్ 30 ఉన్న వాళ్ళందరిది సాలరీస్ లో కంపేర్ చేసి ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ మినిమం సాలరీ. నా మై మెయిన్ టాస్క్ హియర్ కమ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ది హ్యావింగ్ క్లాస్ ఇంటూ వెట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సెలెక్ట్, వి గో ఫర్ ఈఎంపి ఐడి, మనం ఐడిని డిస్ప్లే చేసుకుందాం, మిన్ సాలరీని కూడా డిస్ప్లే చేసుకుందాం. మెన్ సాలరీని కూడా డిస్ప్లే చేసుకుందాం. ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ we have no things like a group by. We have having min salary which is greater than that. So మనం ఏం చేస్తున్నాము, we are going to display that one. సో ఎంప్లాయీ ఐడిని మినిమం సాలరీని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో ఎంప్లాయీ, సో ఎక్కడ ఇంప్లే చేస్తున్నాము, ఎంటైర్ టేబుల్లో మినిమం సాలరీని కంపేర్ చేస్తూ అదే విధంగా ఏజ్ 30 ఉన్న పర్సన్స్ యొక్క మినిమం సాలరీస్ కంటే ఎక్కువ ఉండేలాగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్, రైట్? సో లెట్ మీ ఫస్ట్ టేక్ దిస్ వన్, సబ్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. So we know that 4 lakhs will come because our values are very dumb. So we need to create a good table with all the values to work ahead. So now we are going to find out the value. So the subquery section. So what we are going to display, displaying the employee ID, minimum salary. So every దగ్గర అయితే the people who are having the minimum salary which is greater than this one, so they will be going to display. So again ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది,
మిన్ సాలరీ దగ్గర వచ్చింది. నాట్ ఏ సింగిల్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ కావాలి. గ్రూప్ బై క్లాస్ లేదే హ్యావింగ్ వాడడానికి నా దగ్గర నా టేబుల్లో గ్రూప్ బై చేయడానికి ఏం లేదే. ఓకే, గ్రూప్ బై వాట్ వి విల్ గ్రూప్ బై. ఓకే, మనం గ్రూప్ చేయడానికి మనకు ఉన్నది ఒకటే ఒకటి ఏజ్. సో వి విల్ డూ ఏజ్ ఆల్సో. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సెలెక్ట్ EMP ID from employee group by, we have age, having min salary greater than, the subquery we are selecting min salary from employee where age equals to 30. Let me go ahead. Must appear in the group by clause or be used in an aggregate function. అవును, ఏజ్ చేయడానికి లేదే. మనకున్న వాల్యూ అదొక్కటే ఉంది చేయడానికి. We can take only EMP ID. బట్ మనకు అదొకటే చేస్తే సరిపోదు. వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ డూ ఆబ్వియస్లీ F1. I'll get 5 lakhs. సో 4 lakh మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాల్యూ 5 lakhs రావాలి అని చెప్పేసి, బికాస్ వి నో ద వాల్యూ ఆఫ్ సెలెక్ట్ మిన్ స్టార్ ఫ్రమ్. అవునా? లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ డౌన్. So coming to this part, we are going to perform that the whoever employee యొక్క సాలరీస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, we are going to find out ఎవరి యొక్క మినిమం సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30. వాళ్ళ యొక్క మినిమం సాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో హియర్ we are going to use the having clause. సో having clause ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంది అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. That means we are having it. So whenever we are working out, we need to work with group by class. Avuna? So this group by class is going on with an unique values like employee IDs, department IDs. అలాంటి వాటి మీద వర్క్ చేస్తూ వెళ్తాం. సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ CSC అండ్ few more people can also work for department CSC, right? So basing on that one, we can go for working on this one. So employee table lo తీసుకున్నప్పుడు employee ID will become the secondary key. So in that cases, it is an unique key. So unique key గా మనం డిఫైన్ చేసిన కాలమ్ ని మనము గ్రూప్ బై క్లాస్ లో తీసుకుంటాము. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావింగ్. సో గ్రూప్ చేసుకుంటాం, ఆ పీపుల్ అంతా గ్రూప్ చేసుకొని వాళ్ళల్లో మినిమం సాలరీ ఏది ఉంది అనేది చెక్ చేస్తూ వెళ్తాం. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ వీ నో దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ హూస్ ఏజ్ ఇస్ 30 అండ్ దోస్ పీపుల్ యొక్క సాలరీస్ ని మినిమం సాలరీ కనుక్కుంటాం. సపోజ్ వీ హ్యావ్ 30 ఏజ్ ఉన్న సాలరీస్ ఒకవేళ 4 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs అని ఉంది.
So I have these values. So from that, the minimum salary will be calculated. Minimum salary అందులో నుంచి calculate చేసినప్పుడు 4 lakhs అనేది వస్తుంది. So this is the literal we extracted from a subquery. సో సబ్ క్వరీ నుంచి మనకు అది వచ్చింది. నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో ఎవరి యొక్క మినిమం సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ వి హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ 4 lakhs అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఉందో, ఏ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ సెక్షన్ లో ఉందో, దట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ విత్ హ్యావింగ్ క్లాస్. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ క్వరీ సెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ యువర్ సింగిల్ రో సబ్ క్వరీ. సో సింగిల్ రో మీద వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఓకేనా? సో నౌ we are going to work with multiple row subqueries. So we already said two types of that. So one is single row, because ఒక్కొక్క రో మీద వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే it works with more than one row. That means it returns n number of rows. So multiple row subquery. So the main concept of this one, the return value. The return value is more than a one. సో ఒక దాని నుంచి వచ్చే వాల్యూ ఏంటి అని అంటే మోర్ దాన్ వన్ రోస్ ని ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో హియర్ వి గో ఫర్ కంపేరింగ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ రో కంపారిజన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ రో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. లైక్ వి యూజ్ ఎనీ వాడతాం, ఆర్ వి యూజ్ ఇన్ యూజ్ చేయొచ్చు, and we can also use all. సో మల్టిపుల్ రో మీద మనం వర్క్ చేస్తున్న కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి అని అంటే వి యూస్ ఆల్, వి యూస్ ఇన్, వి యూస్ ఎనీ. సో మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే మల్టిపుల్ రో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లో వి హ్యావ్ 3 ఆపరేటర్స్, ఎనీ, ఇన్, ఆల్. సో ఎనీ మీన్స్ కంపేర్స్ టు, ఇట్ విల్ కంపేర్ టు ఈచ్ వాల్యూ. సో ఏ ఏ వాల్యూస్ అయితే మనకి సబ్ క్వరీస్ నుంచి ఉంటుందో వాటితో కంపేర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కంపేర్ వాల్యూ టు ఈచ్ వాల్యూ రిటర్న్డ్ బై సబ్ క్వరీ. సబ్ క్వరీ నుంచి వచ్చిన వాల్యూతో ఇది కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈక్వల్ టు ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఎనీ మెంబర్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఇట్ కంపేర్స్, సో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం పైథాన్ లో వాడినట్టే ఇన్ కంపారిజన్ లాగానే వెళ్తుంది ఇది కూడా. So here, whenever coming to the comparison of all operator, it compares value to particular each value, every value returned by the particular subquery. So subquery నుంచి వచ్చే ప్రతి వాల్యూని ఇది కంపేర్ చేస్తుంది. So it will do with that. We will see any.
Suppose, let me take my table. Let me assume that my table, because my table values సరిగ్గా లేవు. So let me imagine the table. ఓకేనా? సో ఎంప్లాయీ ఐడి తీసుకుందాం నా టేబుల్లో. అదే విధంగా ఐ హ్యావ్ నేమ్ అండ్ let me take job role and let me take salary. ఇలా ఉందనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి సపోజ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 1 2 5 4 6 7. We will take any of the names A B C B C D B C D C D E D E F E F G F G H అనుకున్నాం. So the job roles we will take like he is like a junior lecturer అనుకుందాం. ఇతను సీనియర్ లెక్చరర్ అనుకుందాం. ఇతను జూనియర్ లెక్చరర్ అనుకుందాం. ఇతను ప్రొఫెసర్. ఇతను కూడా ప్రొఫెసర్. జూనియర్ లెక్చరర్. ఏనా? ఇది జూనియర్ లెక్చరరా? ఓకే. సో బికాస్ అవర్ టేబుల్ ఇస్ బ్లంట్, అసలు డేటా బానే లేదు. మనం ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఒక్క డేటా కూడా సరిగ్గా లేదు దాంట్లో, వేస్ట్. మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ టేబుల్ ఇన్ మై నోట్స్. Want it in a portal or anything? Okay, I'll say it because in college we created. ఓకే, నాకు అది మీరు దీంట్లో చేశారా? కోడ్ చేయలేదు. చెయ్యాలి కదా. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్ కి చేసుకురండి, మనకు జాయినింగ్ కి పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఓకేనా? నీట్ గా 2 టేబుల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పా. 2 టేబుల్స్ మీరు చేశారు అని అంటే ద వాల్యూస్ షుడ్ బి గుడ్ టు వర్క్ విత్ ఇట్. ఇంకా జాయిన్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్, ఇప్పుడు సబ్ క్వరీలోనే వాల్యూస్ చాలా బాగుంటది చూడడానికి. బట్ వీ హ్యావ్ నో టేబుల్ లైక్ దట్. సో లెట్ మీ గో అహెడ్. సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ ద జూనియర్ వాల్యూ ఇస్ అరౌండ్ 5,000. ఇంకో జూనియర్ కి సాలరీ 5,500. ఇంకొక జూనియర్ కి సాలరీ we will go for 5,300. అదే విధంగా సీనియర్ ఒక్కడే ఉన్నాడా? ఓకే, పాపం 7,500. ప్రొఫెసర్ కి 11,000. ఈ 11,250. సో దిస్ ఇస్ హౌ మై డేటా గోస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ది క్వరీ. సో select salary from my table is EMP అనుకుందాం. EMP where I have job role. Job role equals to junior. So what will be the output? దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? We are selecting salary from EMP, job role వచ్చి junior. What you will 5,000. 5,000. 5,500. 5,500. 5,300. 5,300 because it will generate n number of values from it. అంతేనా? సో మనకి ఈ టేబుల్ నుంచి ఏం తెలుసుకుంది? we will take this one. So we get these values. సో మనకి ఈ 3 వాల్యూస్ ఈ క్వరీ నుంచి వచ్చింది. సో నౌ we are going to work with this.
సో దీని మీదే మనం ఎనీ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఈ మీదనే మనం ఇన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, దీని మీదనే మనం ఆల్ చేస్తే ఎలా కంపేర్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ యువర్ సబ్ క్వెరీ లైక్ దట్. సో నౌ మై మెయిన్ క్వెరీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ ఇట్. ఇప్పుడు నా మెయిన్ క్వెరీ ఏంటి అని అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్. I'm going to select star from EMP table where salary less than any of this is my query. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్న ఎంప్లాయీ నుంచి ఎవరి సాలరీస్ అయితే ఇంతకు ముందు ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ అని చెప్పేవాళ్ళు, అవునా? అక్కడ ఏంటి, ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే వచ్చేది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనకి ఈ క్వెరీ నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది, అవునా? ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసెస్ ద సబ్ క్వెరీ విల్ జనరేట్ సింగిల్ వాల్యూ, ది అవుటర్ క్వెరీ దట్ ఈస్ మెయిన్ క్వెరీ విల్ గెట్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ మనకేంటి, సబ్ క్వెరీనే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనకి ఇచ్చాయి. సో ద సబ్ క్వెరీ ఇస్ జనరేటెడ్ 5000, 55, 53, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎనీ ఆపరేటర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ మీన్స్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. సో ఎక్కడెక్కడైతే 5000 ఉందో, 5500 ఉందో, 5300 ఉందో, ఏది మ్యాచ్ అయిన వాల్యూ ఇట్ విల్ కమ్. సపోజ్ మై సీనియర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 5500 అనుకుందాం. That senior fellow is also getting 5500. So wherever we are going to get less than of it of the comparison of values, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎనీ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూతో మ్యాచ్ అయ్యే ప్రతి దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ కంపేర్ చేస్తూ వెళ్తుంది. సో ఎనీ విల్ రిటర్న్ ఫర్ ది ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. Is it clear? Yes, ma'am. We have only one thing, right? We will take this one. నాకు చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అదే నేను ప్రొఫెసర్ తీసుకుందాం. సో వాట్స్ ద ప్రొఫెసర్ సాలరీ? 11,250. 11,250. So now we are getting the value of professor. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ప్రొఫెసర్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాం. సో నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? వీఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. సో ద సాలరీస్ ని మనం తెస్తున్నాం. సో వేరెవర్ ద వాల్యూ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ బోత్ ద వాల్యూస్ 11,000, అదే విధంగా 11,250. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ. సో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సాలరీ, ఈ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ విల్ చెక్. సో 11,000 less than, suppose we take the first one that is 5,000. 5,000 less than this set of it, avuna? True. It will give you that one, that value. So that it will give you for all the junior and senior values. 5,500, it is also coming into it. 5,300, it is also coming into it. It will give you all the values, any of it. ఏది మ్యాచ్ అయినా కూడా మనకి వస్తుందన్నమాట ఎనీలో, ఎనీ ఆఫ్ ఇట్. అదే విధంగా వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ ద సాలరీ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆల్ ఆఫ్ 11,250. సో ఇప్పుడు ఆల్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ. సపోజ్ నీకు ఏదన్నా ఒక వాల్యూ దీనికంటే, నీకు సపోజ్ ఏదన్నా ఒక జూనియర్ వాల్యూ 11,000 జూనియర్ వాల్యూ మారుద్దాం. సపోజ్ నీ జూనియర్ వాల్యూ 11,200 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వీఆర్ చెకింగ్ విత్ ఆల్.
So we will take all the values 11,200, 5,500, 11,200. It checks with all the value. So ఇప్పుడు నాకు 11,000 కంటే ఇది తప్పు అవునా 11,200 అనే వాల్యూ లెస్ దాన్ తీసుకుంటే 11,000 కంటే తప్పు వాల్యూ. సో ఇట్ డజంట్ గో విత్ ఇట్ అవునా. సో ఇట్ డజంట్ డిస్ప్లే దట్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూని చెక్ చేయదు అంటే ఇది ఒక్క కంపారిజన్ చేయదు. ఈ వాల్యూతోనూ కంపేర్ చేస్తుంది, ఈ వాల్యూతోనూ కంపేర్ చేస్తుంది. సో ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇట్ విల్ గో విత్ ద కంపారిజన్ ఆల్ లో తీసుకుంటే. దెన్ సపోజ్ ఇన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ విల్ గో వెదర్ ద వాల్యూ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ అంతే వస్తుంది. సో వాల్యూ ఉందా లేదా చూసుకుంటుంది. ఆ వాల్యూస్ ఉన్న ప్రతిదీ మ్యాచ్ అయిన ప్రతిదీ మనకు వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ 11,000 ఎవరికైతే సాలరీస్ ఉంటుందో వాళ్ళందరిది వస్తుంది మనకి. అదే విధంగా 11,250 ఎవరికైతే సాలరీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి వస్తుంది. సో ఎనీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ద కంపారిజన్ విల్ బి టేకిన్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ ఏదేదైతే సాటిస్ఫైడ్. సో 11,000 కంటే తక్కువ ఉంటే సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి దట్ వన్ విల్ కమ్. 11,250 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి 200 ఇట్ విల్ కమ్. So any of it, it can satisfy. It has to satisfy everything in the all. Whereas in will go ahead whether it is available inside the particular list of the values. So that is how it go ahead. So it is happening in that way. So subqueries తీసుకుంటున్నప్పుడు we are going to calculate main query. సో మెయిన్ క్వెరీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ సబ్ క్వెరీ యొక్క అవుట్పుట్ నుంచి వస్తుంది. సో మనం సబ్ క్వెరీస్ ఎప్పుడు వాడాలి అని అంటే మనకి లిటరల్ కంపారిజన్స్ లేనప్పుడు వాడతాం సబ్ క్వెరీస్ ని. అంటే వీ డోంట్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఒక పర్టికులర్ లిటరల్ వాల్యూ మనకి రానప్పుడు వి టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సబ్ క్వెరీస్. సబ్ క్వెరీని మనము బ్రాకెట్ లో యూజ్ చేస్తాం. వి విల్ పుట్ ఇన్సైడ్ ది బ్రాకెట్. సో సబ్ క్వెరీని బ్రాకెట్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు వాడతాము అని అంటే వీ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్ లైక్ వేర్ వీ హ్యావ్ సాలరీ దట్ ఈస్ ఆపరేట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆపరేటర్ దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సబ్ క్వెరీ సెలెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి యూస్. వి గో విత్ సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీస్ అండ్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వెరీస్. అంటే మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్న సబ్ క్వెరీస్ నుంచి ఒక్క అవుట్పుట్టే వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ దట్ వన్ మనకి ఏమొస్తుంది సెలెక్ట్ ఏజ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ ఐడి ఈస్ దిస్. సో F5 అతని యొక్క ఏజ్ ఎంత 30 years అనుకుంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ సింగిల్ వాల్యూ. ఈ సబ్ క్వెరీ నుంచి నాకు వచ్చే వాల్యూ సింగిల్ వాల్యూ. సో దట్ ఇట్ విల్ జనరేట్. సో ఇది సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ అంటాం. అదే విధంగా మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వెరీస్ అని అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, so here the job role ni నేను కంపేర్ చేస్తూ I'm trying to display it. Most of the people will get the salary of n number of people's value. అంటే ఆ సబ్ క్వెరీ నుంచి నాకు n అవుట్పుట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను మెయిన్ క్వెరీని సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్, బట్ ద కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ రో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో అదేంటి ఎనీ, ఇన్, ఆల్. సో ఎనీలో ఏం చేస్తుంది అని అంటే మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సబ్ క్వెరీ నుంచి వస్తుంది. ఏ యొక్క వాల్యూ ఈచ్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తూ వెళ్తుంది. కానీ ఆల్ లో ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి వాల్యూని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై కాకపోయినా ఇట్ డజంట్ రిటర్న్. ఇన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద ఈక్వల్. సపోజ్ 2,000 సాలరీస్ ఎవరికి ఉందో వాళ్ళందరిది వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1,000 రూపీస్ సాలరీస్ ఎవరికి ఉందో అవన్నీ వస్తుంది. సపోజ్ ద సబ్ క్వెరీ ఈస్ జనరేటింగ్ 1,000 and 2,000. దాంతో మ్యాచ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దట్. సో జస్ట్ లైక్ యార్ మనము ప్రోగ్రామింగ్ లో రాసే ఇన్ ఆపరేటర్ లాగా. ఎనీ డౌట్స్? No, ma'am. సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఐ వాంట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ టేబుల్ అండ్ నేను క్వెరీ చెప్తాను.